भाई मैंने आज फाइनाली आमर काठमांडू छाड़बार लास्ट दिन एबे आमे बाहरुचु कालीन चौक भाई कालीन चौकटा एठू 140 किलोमीटर दूर अच्छी माने कौन कहती हाँ बरफ जगटा टे से तो सेठू एबे विजिट बुलापी जाऊँ एबे टाइम है 7:30 8टा भितर काठमांडू छाड़ा प्लान अच्छी एबे जाए 7 डिग्री ये टेम्परेचर देखा बाहर को जीवा सब जिनस पैकिंग चलती ये सब बैग पैकिंग है जिनस सब पैकिंग होची एबे सब क्लियर होची रूम सफा होची जेतकी रूम टाक नष्ट कर रखुले एबे सब क्लियर करचु बाहरिबु बाहरला परे कालीन चौक जीवा रास्ता रे देखैबी आपको सही सिंधुली देकी जीवार अछि 140 किलोमीटर को देखौची 4 घंटा समथिंग माने 4 घंटा ऊपरे देखौची रास्ता टिके जल्दी बाहर जा भाबुची कारण एटी काठमांडू ट्रैफिक टा बहुत जाम रहउची सब बेले सेटा टे क्रॉस करके पळेबार अछि जल्दी बस पहुँचे ये मैंने बाहरला पर आपको देखा लोकेशनटा केमती अच्छी कालीन चौक तो फाइनाली आम एबे रूम रु बाहरुचु काठमांडू रु सब सरुची एबे खाली पेमेंट दिया होची होटल रु बाहरी जाऊँ कालीन चौक पर जाऊँ ठंडा प्रबल अच्छी आम हिंदी न्यूज चैनल चलती सेटकार रिपोर्ट सब देखा गाड़ी केमती कराई आपको देखा यहाँ आम होटेल लगी बैक साइडटा एनएसटा गाड़ी पूरा फुल पैकिंग ही बाइक फुल पैकिंग कर दिया यही गाड़ी अवस्था ना पूरा अलग ही पानी बोतल गोटे से देते आम पाखे गोटे थी 2टा पानी बोतल आम लगे दीचु दरकार हो आबे बाहर यूँ एटा बैक साइडटा पूरा पूरी होटेल यही टाइप किसी होटेल है नंदिनी होटेल या नेक्स्ट जो अपलोड को भी जगह जी बापरे ऐसे ऊपर को जावाई पड़ो हाँ नेक्स्ट जो भी जी जो जगह तापाई भी रेडी की थी कौन कौन करने पड़ो बोली यही भाया रास्ता कम से कम था ना गाड़ी चल जाए हे मु अच्छी एबे एटा कौन सुनाकसी ब्रिज कालीन चौक जीवा रास्ता रे मोर बैक पटे देखी पारथबे तार ब्रिजटा अच्छे एटा प्रबल ठंडा लगुच हिमालय रो जते पाखो को पहुंचुचे सते ठंडा बढ़ी बढ़ी जाउछ आउ एटा बिना बाइक रेट को आसवा पॉसिबल नहीं कार रेंट करके एटी देखुथबे पिला गुडा से छिड़ा है सब वीडियो करछंती आमे भी सेति टिके रखिएलु एटा पूरा नदीटा अछि आमे एई नदीटा देइकरी आसचु पूरा साइड रु काली गला बेले आपनको नले आउ थरे बेल को देखै दउची नदी रो ये गुडाको आगरे रिसोर्ट गा अछि आ नदी रे बहुत खेल भी एक्टिविटी गुडाको होउची एटी तो नेट रो किछि प्रश्न ही नाही जहा तांको सिम काम करची आमे ऊपर को कालीन चौक जे पहुंचला परे जाई सेठी कोठी रूम अछि आ केमती कोन अछि नेला परे जाई कि आपनको जनौची एई टाइप रो किछि ए जगह रो व्यू अछि भाई पूरा पूरी हिल स्टेशन भला लागुची मस्त जगहटा बहुत सुंदर जगह बहुत बढ़िया लगला ये आसिक एबे जे पहुंची जाए तापर आपन कहूँ से आगर नजारटा कई भाया अच्छी कालीन चौक खाली एठू टिके ऑपरेटिंग रो लेवलटा देख हाँ एपटे अच्छी हिमालय पछड़ा जे देखी पारथबो अभिर पछड़ पेंटा टेकुची देखुछ तो ऑफरोडिंग रो अलगा लेवल एठी एना गाड़ी के उठू भी नहीं हालत खराब ही एमती रास्ता रे आमे पूरा से तलू आसचु ऊपर जाए एठू देखो हिमालय देखा एठ को जीवा आहरी ऊपर को जीवार अछि गाड़ी गुडा देखछ केमती आसुची स्कूटी बाकी आगे गला कष्टे मष्टे स्कूटी उठिकी आगे गला आ एगुड़ाक देख मिटियर रो देखो हालत खराब ये ठेलीगिरी इम्पल्स वाला हाला करो मिटियर गला रही
ମିଟିଅର ଗର୍ଜୁଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ମିଟିଅର ପୁରା ଗର୍ଜୁକି ଆସୁଛି। ବାପରେ ରାସ୍ତା ଇଆଡେ ହିମାଳୟ। ଖାଲି ଏଇଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସିଛି। ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଉଟା ବହୁତ ଭଲ, ଟିକେ ରାସ୍ତା ଭଲ ନ ହବା ଯାଏ ମୁସ୍କିଲ ବହୁତ। ଫାଇନାଲି ମିଟିଅର ଉଠିଗଲା। ଏସବୁ ଲୋକାଲ ରାଇଡର ଗାଁ କ ନେପାଳର। ଆମେ ହିଁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ ରାଇଡର ବୋଧେ ଯାଉଛି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। ଚାଲ ଆଉ ଥରେ ଯିବା। କାଲିଞ୍ଚକ ପହଞ୍ଚିବା ଆହୁରି 60 କିଲୋମିଟର ବୋଧେ ଅଛି ଉପରକୁ। ଏବେ ତ କିଛି ବି ଆସିନି। ଆଉ ରାସ୍ତା ଏଟା ତ ଆହୁରି ଟିକେ ଏଠି ଭଲ ଅଛି ରାସ୍ତା, ମାନେ ପୁରା ପଥରର ରାସ୍ତା। ଆହୁରି ଏତେ ଖରାପ ରାସ୍ତା, ମାନେ ମୁଁ ଥରେ ଭାବୁଛି ଯଦି କାଠମାଣ୍ଡୁରେ ଥାନ୍ତି ଏକା ଜାଣିଥାନ୍ତି ନା, ବାଇକ୍ ନେଇକି ଆସିନଥାନ୍ତି। ମୋର ଲାଇଫର ଫାଷ୍ଟ ଆଡଭେଞ୍ଚର ଆଉ ଅଫରୋଡିଂ ପୁରା ହେଇଗଲା ଏଇଠି। ବହୁତ ଖରାପ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ପଛଟା ପୁରା ଭ୍ୟାଲିଟା ପୁରା ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରବଳ ଖରାପ ଏଠି। ଆହୁରି ଏମିତି ପୁରାପୁରି ସେ 60 କିଲୋମିଟର ଯାଏ ଏମିତି ଅଫରୋଡ ଅଛି। ପୁରାପୁରି ବହୁତ ଖରାପ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଥରେ ତ ଗାଡି ପୋକ ରହିଲେ ଆଗକୁ ଦେଖାଯାଉ ପୁଣି ଆଉଥରେ କେମିତି ଯିବା। ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଏଠି ରାସ୍ତା। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଭିଉ ଅଛି ଏଠାରେ। ପାହାଡଟା ଚଢୁଛେ ପୁରାପୁରି ଫୁଲ ପାହାଡଟା ଚଢି ଯାଉଛେ ପୁରା ଉପରକୁ। ଓହ୍ଲେଇବାଟା ଟିକେ ସହଜ ହବ କିନ୍ତୁ ଉଠବାଟା ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ହଉଛି ଏଠି। ଦେଖାଯାଉ ଆଗକୁ ଗଲା ପରେ ଆଉ କେମିତି ରାସ୍ତା ଅଛି। ଏବେ ଆସିକି ଉପରେ ଏମିତି କିଛି ହାଲତ ହେଇକି ରହିଛି। ପୁରା ସେଇ ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଯାଇକି ରାସ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏମିତି ପୁରା ଜାମ୍ ଗାଡି। ହିମାଳୟ ଏଇଟା ପୁରାପୁରି ପଛଟା। ଗାଡିର ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଏମିତି ହେଇଛି। ଜାଗା ନେଚର ହିସାବରେ ବହୁତ ଭଲ। ପୁରା ହିମାଳୟ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଟିକେ ଗଲା ପରେ ସେଇଠୁ ତ ପୁରା ଭଲ ମାନେ କଣ୍ଡିସନରେ ଦେଖାଯିବ, ମାନେ ଭଲ ଦେଖାଯିବ। ଗାଡିଆ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଗାରେ ବାନ୍ତି କିସ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଯେ ଗାଡିକି ଆସୁଛନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଯଦି ଗାଡି ଆଇବେ, ଏଗାରେ ଖାଲି ବାନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଗାରେ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଯେ ଭଳିଆ ମାନେ ଯାଉଛନ୍ ପୁରା କଣ୍ଡିସନ ବାହାରେ ଗାଡିକା ଯାଉଛି। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ତ ପହଞ୍ଚିଲା ଆଗରେ ନଟ ଫଟ ଦେଖିବ କେଠି ଖୋଲି ହେଇଥିବ। ମୋ ଜୀବନରେ ଜାଣିଥିଲି ଏମିତି ରାସ୍ତା ଆସିଥିନି। ମୋର ଜୀବନ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ, ଖାଲି ହିମାଳୟ ଦେଖିବି ବୋଲି। ବାପାରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଇ ଆଉ ଏଡିଟ କରତେ ପଡବନି, ଏମିତି ଫଟୋ ଆସୁଛି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ଘାସ ବି ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ଅଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଫାଟିଯିବ ରେ ବା। ଏଇଟା ପୁରା ହିମାଳୟ ଏଇଠି ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠୁ। ହିମାଳୟ ସେଇଠି ଖାଲି ହିମାଳୟରେ ଅଛି ବରଫ, ଆଉ କାହିଁକି ଏଠି ଅଛି ନା ନାଇଁ ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ମତେ ରାତି ବେଳକୁ ମାଇନାସରେ ପଳେଇବ। କିଏ ଜାଣେ, ଦେଖ ନା ୱେଦର ଟା କେତେ ଅଛି। ଓହ, ଏଇଭଳିଆ ନେଚର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଠି। ଗାଡି ସବୁ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ଆସୁଛି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେତେଟା ବାଇକର ଥିଲେ ତଳେ, ସେ ସେ ମିଟିଅର ବାଲା ତ ପହଞ୍ଚି ନା, ସେ ରହିଗଲେ ବୋଧେ। ସେ ଆଜି ଆଉ ଆସିବେନି। ତଳଟା ପୁରାପୁରି ଖାଇଟା, ପୁରା ଖାଇଟା, ମାନେ ଆତା ପତା କିଛି ମିଳିବନି। ଏଇ ଟାଇପର
ଜାଗାଟା ଏଇଟା ଲୋକ ସେ ଉପର ଯାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି କିଛି ଘର ଅଛି କି ଭଳିଆ ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦେଖଉଛି ରୁହନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ସନସେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଖାଲି ଉପରକୁ ଆସିଥିଲି ଏ ଭ୍ୟୁ ନେବା ପାଇଁ ଓହୋ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପିନ୍ଧିନି ବାପରେ ହାତଟା କାଲେଇ ହୋଇ ସାରିଲାଣି ଆଜି ଗାଧେଇବା ବି ହେଲାନି ଠିକ୍ ସେ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଏଠି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଏତେ ଜୋର ହାବାଟା ବାହାରୁଛି ଖାଲି ଯାହା ଏଇ ହିମାଳୟର ଗ୍ଲେସିୟରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏଠିକୁ ଉପରକୁ ଆସିବା କଥା ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିବି ନଥିଲି ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତା ଥିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ସ୍ନୋ ଦେଖିବା ଚକ୍କରରେ ବସିଗଲି ସ୍ନୋ ତ ପାଇଲିନି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ପ୍ରବଳ ଖରାପ ପାଇଲି ଆଉ ସ୍ନୋ ପାଇଥିଲେ ଆହୁରି ମୁସ୍କିଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଯିବା ତଳକୁ ଯିବା ଆଉ ହଉନି ଦେହ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଟପ୍ଟାରେ ଅଛି এইଠୁ କୁରୀ ଭିଲେଜଟା କିଛି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ବେଶୀ ବଡ଼ ଗାଁଟା ନାହିଁ ସେଇ ଭିତର ଆଡ଼େ ଟିକେ ଅଛି ସେଇ ଭିତର ମାନେ ଏଇପଟ ଆଡ଼େ ଟିକେ ଅଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ପୁରା କୁରୀ ଭିଲେଜଟା ଏଇଟା କାଲିନଚକର କୁରୀ ଭିଲେଜ କୁହାଯାଏ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତିକି ଦେଖା ହେଉଥିଲା ଏଇଟା ସବୁ ବରଫରେ ଢାଙ୍କିକି ଥିଲା ବରଫ ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଖାଲି ହିମାଳୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡଟା ସନସେଟ୍ ହେଇଗଲା ଏଇ ସାଇଡଟା ଏଇ ଚଟିଟା ତଳେ ଏବେ ସେ ସାଇଡରୁ ଖାଲି ଏପଟଟା ବାକି ଅଛି ଏଇ ଉପରେ ବି କିଛି ଘର ଅଛି ଏଠକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆଉ ସାହସ ହେଲାନି ଭାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଯିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଚାଲିଯିବେ କହୁଛନ୍ତି ସିନା ରାସ୍ତା ପୁରା ଖରାପ ଆଉ ଏଇ ଏତିକି ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ନା ପୁରା ଏଇ ଯୋଉ ପାହାଡ଼ଟା ଅଛି ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ପାହାଡ଼ଟା ପୁରା ଚଢ଼ିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତ ଏତିକି ଚଢ଼ିକି ମୋ ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ଓଦା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଓଦା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏମିତି ତ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ରାଇଡିଂ କରୁଛି କୁରୀ ଭିଲେଜ କୁରୀ ପୁରା କୁରୀ ଦେଲା ସତ କଥା କହୁଛି ହିମାଳୟ ଦେଖିବାର ମଜା ଅଲଗା ଏଠି ବାକି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଏଇଠୁ ଏଇଟା ପୁରା ବାଦଲଗା ଆଉ ପଛଟା ହେଲା ହିମାଳୟର ଚଟିଟା ଓହ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ଏବେ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଏ ସବୁ ହୋମଷ୍ଟେ ଏକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ହୋମଷ୍ଟେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବାର ଅଛି ଲୋକ ଆସିଲା ମାନେ ତ ରହିବେ କୋଉଠି ଏଠି ତ ରହିଲେ ଆସିଲେ ତ ଯିବାର ନାହିଁ ଆଉ ତୁମେ ଏତିକି ଭିତରେ ବାଧ୍ୟ ରହିବ ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସେଥିପାଇଁ ହୋମଷ୍ଟେ ଖାଲି କରିଦେଇଛନ୍ତି ଘର ସହ ନିଜେ ରହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ ହୋମଷ୍ଟେ ମୁଁ ଏଇଟାରେ ରହିଗଲି ପୁରା ଫାଷ୍ଟ ହୋମଷ୍ଟେ ମୋର ଆଉ ପାରିଲିନି ଏଆଡ଼ୁ ଆସିକି ମୁଁ କହିଲି ମା ବାପା ଯିଏ ଫାଷ୍ଟ ହୋମଷ୍ଟେ ସେଇଟା ତାଠୁ ପୁରା ଏଇଟା ଡାଉନଟା ତଳକୁ ବୋଲେ ଆଉ ଥରେ ତଳକୁ ଯାଇକି ଏତେଟା ଆସିଛି ଆଉ ତଳକୁ ଯାଇକି ସେ ହୋମଷ୍ଟେ ଖୋଜିବା ଘରଟାରେ ଏଇଟା ରହିଯିବା ତାପରେ ତଳ ଛାଡ଼ ହୋମଷ୍ଟେ ଏଠି ବସ୍ ବି ଯାଉଛି ଏ ବସରେ ଯେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବାନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୋର ସେଇଟା ଚିନ୍ତା ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ମାନେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ବାରିପଦା ଥଣ୍ଡାଟା ଦେଖିଛି କାଲି ନଥିଲି ଏମିତି ଏଠି ଆସିକି କାଲି ଗଲି ଖାଲି କୋରାପୁଟ ସାଇଡର ଥଣ୍ଡାଟା ଥରେ ଯିବି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଲାଗିବ ଖାଲି ଗୋଟେ ଯେ ଏଠି ହିମାଳୟର ଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ କ୍ଲିଅର ପାଇବେ ଏବେ ସନସେଟ୍ ହବା ସମୟଟା ହେଇଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 4:30ରୁ 5ଟା ବାଜତେ ଗଲାଣି ଆଉ ଏଇ ଉପରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ତ ଜାଣିନି କିଏ ଓଡ଼ିଶା ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଠିକୁ ଆସିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଲେଭେଲ ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ ମନ୍ଥରେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଥଣ୍ଡା ଅଛି କିନ୍ତୁ ବରଫ ଆଇସ୍ যেটা ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ସେଇଭଳିଆ କିଛି ନାହିଁ ଆଙ୍କୁ ପଚାରିଲି ଏମାନେ କହିଲେ ଖାଲି ଡିସେମ୍ବର ମନ୍ଥରେ କିଛି ଦିନ ରୁହେ ନହେଲେ ସେଇଭଳିଆ ବରଫ ଜମା ଆସେନି ସ୍ନୋଫଲ୍ ଆଶାରେ ଆସିଥିଲି ସ୍ନୋଫଲ୍ ଏଠି ମିଳୁନି କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଅଛି ଆଉ ହିମାଳୟ ଦେଖିବାର ମଜା ପାଇଯିବେ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ଆପଣ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେବ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକି କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଥଣ୍ଡାରେ ସେଠି ସୁପ୍ ଟିକେ କରିଦେଇକି ଆସିକିରି ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିଛି ମିଳିବ କ'ଣ କହିଲେ ସୁପ୍ ଆଜି ହେଲା ଶନିବାର ନା ଚିକେନ୍ ନା ଏଗ୍ କିଛି ନାହିଁ ପ୍ଲେନ୍ ସୁପ୍ କହିଛି ଟିକେ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ଦରକାର କେମିତି କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଆଗରେ ଆଣିଲା ପରେ ସିଏ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କଷ୍ଟ ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ହେଉନି ମୁଁ ଥଣ୍ଡା ସମ୍ଭାଳି ଦେବି ବ୍ୟାକ୍ ପେନ୍ ଯେହେତୁ ଏଠି ଚଲେଇକି ଆସିବାଟା କଷ୍ଟ ମୁଁ କାଲକା କଥା ଭାବିକି ଆହୁରି ଡରିଯାଇଛି ଯେ କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇକି ଯିବି ଆଉ ଥରେ ଗାଡ଼ି 2 ଥର ପକେଇଛି ଆଜି ଏଇଟା କିଛି ସୁପ୍ଟା ଏଇ ଭଳିଆ ରହିଛି ସୁପ୍ଟା ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲି ଏବେ ଏଇଟା ଚିଲିଟା ରହିଛି
ସେ ମୋତେ ଏବେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫେମସ୍ ଏଇ ଏରିଆର ଏଇ ସୁପ୍ଟା। ଖାଇଛି, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ମୁଁ ସାରିଦିଏ ଆଗରେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। 6:50 ପାଖାପାଖି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଏମିତି ନିଆଁ ଜଳିକି ବସିଛୁ। ପବନ ଦେଖୁଛୁ କେତିକି ଜୋର ହଉଛି, ବହୁତ ଜୋର ପବନ ଅଛି। ଆଉ ଏଇନା ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି କେଜାଣି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି। ତଳ ଲାଇଟ୍ ଭିଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କେମିତି ଦେଖାଯାଏ। ଏଇ ଉପରୁ ସେ ଲାଇଟ୍ର ଭିଉଟା ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ରୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ଥଣ୍ଡା ପବନଟା ବହୁତ ଜୋର ମାରୁଛି। ନିଆଁରୁ ଉଠିକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ମୁସ୍କିଲ ଲାଗୁଛି। ଏଇ ଗାଡ଼ିଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ରାସ୍ତାରେ ଏମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। এইটা କିଛି ତଳ ଭିଉଟା। ଏସବୁ ହୋମଷ୍ଟେ ଏକା এইଭଳିଆ ଲାଇଟିଂ ହେଇଛି। ପୁରା ଏରିଆ ଗାପ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟୁ ଯାଇକିରି ପୁରା ଏପଟେ ସବୁଆଡ଼େ ହୋମଷ୍ଟେ ଅଛି। ସବୁଆଡ଼େ ନେପାଳୀ ଗୀତ ବାଜୁଛି। ଏଇ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଲାଇଟିଂଟା। ଆଉ ଏଇଟା ପୁରା ସେ ତଳ ଜାଗାଟା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ହବନି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କିଛି এইଭଳିଆ ଡେକୋରେଟ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏମାନେ। ଏଇଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ହୋମଷ୍ଟେଟା যেটা ଆମେ ରହିଛୁ। ସେ ଏବେ ଆମ ପାଇଁ ଖାଲି ଖାଇବା ବନଉଛି। ଏଠି କେହି ରହିନାହାନ୍ତି, ଆମେ 2 ଜଣ ହିଁ ଖାଲି ରହିଛୁ ଏଇ ରୁମ୍ରେ। ନିଆଁ ଯାହା ଲଗେଇ ଦେଇଛି, ଯଦି ସେଟା ବି ନ ଲଗେଇଥାନ୍ତା ଏଠି ବଞ୍ଚିବା ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ। ଏଇ ରୁମ୍ଟାରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଏଇଟା ଆମକୁ 1500 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇ ରୁମ୍ଟାର ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଏଇଟା ଅଭି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି ପୁରାପୁରି ଏବେ। ସାମ୍ନା ଭିଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଝରକା ସେପଟ ଭିଉଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠୁ ଭିଉଟା ସେମ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଥଣ୍ଡା ଏଠି ବହୁତ ଅଧିକା ଏବେ ଲାଗୁଛି।